Dear teachers, welcome to JS in English Learning. We are with Unit 8 of the revised PGTRB syllabus, and we are discussing John Dryden's Essay of Dramatic Poesy. And this work was written in 1666 and it was published in 1668. And now this work is in the form of discussion between four friends. They are named as interlocutors. Normally, they are described as interlocutors, means people who are talking to each other on a particular viewpoint. And this is the fictional setting of this particular work. Okay, and where are these four friends? Well, who are the four friends who are joining on a barge? On a barge, 4 பேர் டிராவல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க தேம்ஸ் ரிவர்ல. Right. Yeah, one is Cretes, the other one is Eugenius, the third one is Lycidius, and the fourth one is Neander. இந்த 4 பேரும் they are fictional characters, but in John Dryden's life there are, including John Dryden, there were 3 other friends with whom he had intellectual deliberations. And the intellectual deliberation was a bit disturbing to Dryden, so he decided to write this work. And what was the occasion of the work? For 18 months, the stage was closed because of the outbreak of plague. That was the occasion for John Dryden to sit and think over the intellectual discussions that he had his friends, the difference of opinion he had his friends. So keeping everything in mind, he created a framework and he wrote this work. Adala, who is Lycidius? In real life, who is Lycidius? Sir, Charles Sedley. Charles Sedley. இவரை பத்தி நம்ம அந்த ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட் எடுக்கும்போது ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்போம். ஓகே, சார்ல்ஸ் செட்லே. சார்ல்ஸ் செட்லே என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, he is a man who argues that the French drama is superior to English drama. அவர் என்ன சொன்னாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நமக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. Lycidius states that English play for 40 years previously had clearly surpassed those of French. ஒரு 40 வருடத்திற்கு முன்பு, 1666, அதுல இருந்து ஒரு 40 வருடத்திற்கு முன்பு அப்படின்னா என்ன வருஷமா இருந்திருக்கும்? English drama before 1666 ல இருந்து ஒரு 40 years minus 1626 முன்னாடி இருந்த drama was excellent. They were better than the French, but there was political turmoil in England. This hampered what? This hampered the dramatic output in England. அப்படின்னு Lycidius சொல்லி என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, the French are now the best. Yeah, the French are now the best. Who are the French dramatists who are the best according to Lycidius அப்படின்னா? It is Richelieu and Corneille. They what did they do? They lately reformed their stage so that it has become unrivaled in Europe. அவங்க நிறைய சேஞ்சஸ் கொண்டு இருந்தாங்க the French dramaல, French stageல, and it became unrivaled in Europe. ஐரோப்பா முழுவதும் தேடி பார்த்தா கூட பிரெஞ்சு டிராமாவுக்கு டஃப் கொடுக்கறதுக்கு வேற எந்த நாட்டினுடைய டிராமாவும் இல்லை. Now, why is French drama superior அப்படின்னு Lycidius சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, the superiority of the French drama is because of the observation of the 3 unities. The French were very good in observing the 3 unities. What are the 3 unities? Place of action. What is it? Unity of time, unity of place, unity of action. அத பக்காவா ஃபாலோ பண்ணது French playwrights. அப்ப they were basically classical writers. அதே நேரத்துல they did not use tragicomedy. Why they did not use tragicomedy அப்படின்னு Lycidius சொல்றாரு அப்படின்னா, according to him, tragicomedy is absurd form of drama. ஏன் absurd form of drama அப்படின்னா, it mingled 2 different passions. What are the 2 different passions?
ஒன் இஸ் tragic passion, the other one is comic passion. ட்ராஜடி அப்படிங்கிற ஒரு எமோஷனையும் காமெடி அப்படிங்கிற எமோஷனையும் லைட் எமோஷனையும் ஒரு சீரியஸ் இமோஷன் ஒரு லைட் இமோஷன் இது ரெண்டையும் மிங்கிள் பண்ணுச்சு. அதனால அது பேட். இருந்தாலும் there is a claim from the English side that tragic comedy provided variety. tragic comedy என்ன கொடுத்துச்சான்? வெரைட்டியை ப்ரொவைட் பண்ணுச்சு. வெரைட்டியே இல்லாம ஒரே மாதிரி ட்ராஜடின்னு அடிச்சுக்கிட்டே வலுதுகிட்டே இருந்தா நல்லா இல்ல. அதே மாதிரி காமெடி இருந்தாலும் ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகிருக்கும். அதான் சார் ஹியூமன் லைஃப். அதை டிராஜிக் காமெடி சொல்லுச்சு அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் இருந்தது. ஆனா இவர் என்ன சொல்றாருன்னா டிராஜிக் காமெடியை டச் பண்ணாமலேயே the French people provided variety on the stage. They presented variety of emotions on the stage. Are you there, teachers? புரிஞ்சுதா? Yes, sir. அடுத்தது regarding the French and how they wrote their historical play அப்படின்னு வரும் பொழுது the French plots, the French people while writing their historical plots were very close to history. They lightly modified it to suit the stage, whereas அப்படியே ஷேக்ஸ்பியரை போட்டு லிசிடியஸ் குத்துறாரு. என்ன அப்படின்னா ஷேக்ஸ்பியர்ஸ் ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளேஸ் are nothing but chronicles, cramping years into hours in an unnatural fashion. French play என்ன பண்ணாங்க? சின்னதா ஒரு டைம் செக்மெண்ட் எடுத்து ஹிஸ்டரியில இருந்து டைம் செக்மெண்ட் எடுத்து அதை டிராமடைஸ் பண்ணாங்க. ஆனா ஷேக்ஸ்பியர் என்ன பண்ணாரு? he took very many years and tried to cram those years into few hours and it was unnatural. so இந்த மாதிரி பண்ணிருக்க கூடாது. அப்ப அவரு என்ன இம்ப்ளாய் பண்றாரு அப்படின்னா ஷேக்ஸ்பியர் வயலேட்டட் யூனிட்டி ஆஃப் டைம், யூனிட்டி ஆஃப் பிளேஸ் அப்படிங்கிறத அவரு அடிக்கோடிட்டு மறைமுகமா ஷேக்ஸ்பியர் அட்டாக் பண்றாரு. யார் அட்டாக் பண்ணா? Lycidius. That is Charles Sedley. And the next one, French people were very good in their plots. They had very good economy in plotting and they were very good in selecting significant details, okay, which constituted to a great complete action. அதே நேரத்துல ஈக்குவலான ட்ரீட்மெண்ட் வாஸ் given to emotion and passion. இந்த மாதிரி விஷயம் இங்கிலீஷ் ஸ்டேஜ்ல இல்ல அப்படின்னு சொன்னாங்க. அடுத்தது the method, the French method of characterization was too effective. ஒவ்வொரு கேரக்டருக்குமே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்திருந்தாங்க. and regarding their narration, what did they do? They did not allow bloodshed to take place on the stage. Instead bloodshed எப்படி அவங்க நரேட் பண்ணாங்க? இதுதான் previous year question. How did the French make bloodshed appear in their drama? How did they communicate it? Not by action, through the narration. Through their narration. ரொம்ப முக்கியமானது. அப்ப சண்டை அப்படிங்கறத ஸ்டேஜ்ல காட்ட மாட்டாங்க. ஆனா ஷேக்ஸ்பியருடைய பிளேல சண்டைய ஸ்டேஜ்ல காட்டுவாங்க. எப்படி காட்டுவாங்க? அதுவும் ரொம்ப ஃபன்னியா இருக்கும். என்ன அப்படின்னு சொல்லி லெசிடியஸ் வந்து ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட்குள்ளார டிஸ்கிரைப் பண்ணுவாரு. என்ன அப்படின்னா they had the funny way of English people had the funny way of making somebody walk with a placard telling war அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிளக்கார்டு எழுதி போட்டுருவாங்க between these two countries. அவர் அந்த ஸ்டேஜ்ல அந்த கார்டை காட்டிட்டு அப்படியே நடந்து போவார். அதே நேரத்தில் ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுவாங்க? டு ஷோ தட் தியர் ஆப்போனன்ட், 2-3 கேரக்டர், ஒருத்தர் ட்ரம் பிளே பண்ணுவார், ஒருத்தர் ட்ரம்பட் பிளே பண்ணுவார், ஒருத்தர் கையில சார்டோட வருவார், ரெண்டு ஸ்டைல்லையும். and they will be clashing. This is absurd for Lycidius. But French people இத என்ன பண்ணிட்டாங்க? நல்ல டெக்னிக்கலா they moved it to narration. Okay, did you understand that? இங்க இருக்கு பாருங்க, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். Whereas to represent an army with a drum and 5 men behind it was merely ridiculous, while a death scene in English tragedy was often the most comic part of the play. குத்தெல்லாம் வாங்கிட்டு 1/2 மணி நேரம் டயலாக் பேசிட்டு இருப்பாரு. அந்த மாதிரி இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப காமிக் பார்ட் அப்படிங்கிறாரு. அதே நேரத்துல அந்த பிரெஞ்சு டிராமா
gave importance to logical development of plot. Okay, and என்ன பண்ணாங்க? They used rhyme to write drama. They avoided blank words in their drama. இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் புரிஞ்சுதா? ரைட்? ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா இந்த ஏரியால? No, sir. ஓகே, அப்ப ரெண்டு விஷயமா இதை நம்ம அப்படியே சம்மரைஸ் பண்ணோம்னா, இவர் என்ன சொல்றாரு ரெசிடியஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பிரெஞ்சு டிராமா இங்கிலீஷ் டிராமா விட சுப்பீரியர். என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ரெண்டு காரணம். ஒன்னு வந்து இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் அட்ஹியரன்ஸ் டு த கிளாசிக்கல் யூனிட்டிஸ், யூனிட்டி ஆஃப் டைம், யூனிட்டி பிளேஸ், யூனிட்டி ஆஃப் ஆக்ஷன். The separate one is they put comedy and tragedy separate track. ரெண்டும் தனித்தனி ட்ராக்கா இருந்தது. அண்ட் அதனால பிரெஞ்சு டிராமா கிரேட், வேற இங்கிலீஷ் டிராமா இதை பண்ணல, கிளாசிக்கல் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணல. ரெண்டாவது ஜானர் மிக்ஸ்லையும் ஈடுபட்டாங்க, அதனால இங்கிலீஷ் டிராமா பேட். ஓகே, தட் வாஸ் தேர். நவ் நியாண்டர் வர்றாரு. நியாண்டர் என்ன டைப் ஆஃப் மேன்? மற்ற மூணு பேருமே பாத்தீங்கன்னா they were of nobility, பட் நியாண்டர் என்ன மாதிரி மேன்? English. Was he a noble man? He was of the gentry class. Gentry. He takes the side of the common man. அவர் என்ன பண்ண வர்றாரு அப்படின்னா, who is Neander here? Dryden. Is Dryden himself. Dryden வந்து என்ன பண்ண போறாரு அப்படின்னா, நம்முடைய கண்டெம்பரரிஸ், நம்முடைய நாட்டுக்காரவங்களை வந்து இவ்வளவு மட்டமா பேசக்கூடாது. So he is going to support his own countrymen, his own contemporaries, people who lived just before him. எல்லாத்தையும் டிஃபெண்ட் பண்ணணும். பட் அட் த சேம் டைம் இவருடைய அப்ரோச் என்ன அப்படின்னா, he does not make fun of any of the ancients. அப்ப இவருடைய ஆர்குமெண்ட் எப்படி அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ற ஸ்டைல பாத்தீங்கன்னா, he approves of some of the French merits. அதே நேரத்துல என்ன சொல்றாரு, இங்கிலீஷ் இன் நோ வே ஆர் இன்ஃபீரியர் டு த பிரெஞ்சு. பிரெஞ்சு ஒரு சில விஷயங்கள் எல்லாம் நல்லதாப்பா பண்றாங்க, இருந்தாலும் இங்கிலீஷ்காரவங்க நீ சொல்ற மாதிரி எல்லாம் இல்ல, they are sometime better than the French னு சொல்ல போறாரு. ஓகே, இப்போ what are the things he celebrated, he approved of அப்படின்னா, the first point is according to Neander, he is accepting that the French drama has regularity and decorum. பிரெஞ்சு டிராமால என்ன இருக்கு? ரெகுலாரிட்டி இருக்கு, டெக்கோரம் இருக்கு. அதே நேரத்துல அந்த இங்கிலீஷ் பிளேல irregularity இருக்கு, பட் அங்க என்ன இருக்கு? There is virtue and defects which are not enough to place the French above the English. irregularity இருக்கதான் சார் செய்யுது இங்கிலீஷ்ல, அதனால பிரெஞ்சை தூக்கி மேல வச்சுட்டு இங்கிலீஷை கீழே போடலாமா? போடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு he is going to speak about the negative elements in the French play. What are the negative elements? Okay, the negative element என்ன அப்படின்னா, அது வந்து பியூட்டியா பார்க்கப்படுது மற்றவங்களுக்கு, ஆனா யூரோப்பர்த்தெல்லாம் அது நெகட்டிவ். என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the French plays were artificial. It lacked touch with actual life. actual life ஓட லிங்கே ஆகாம இருந்தது அப்படின்னு யார் சொல்றா? நியாண்டர். இப்ப நியாண்டர் இருக்கு, ரியல் லைஃபுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லாம இருக்கு சார் அப்படின்னு சொல்ற. இட் லேக்ஸ் டச் வித் ஆக்சுவல் லைஃப், ஹென்ஸ் டிஃபெக்டிவ் இஃப் இட் இஸ் கன்சிடர்ட் வித் த லா ஆஃப் நேச்சர். இந்த இயற்கை விதின்னு ஒண்ணு இருக்கு, அந்த இயற்கை விதியோடு வைத்து அணுகும் போது the French plays are very very artificial. It has nothing to do with life. அதே நேரத்துல there was a French man, அவரையும் இங்க சைட் பண்றாரு ட்ரைடன். என்ன அப்படின்னா, மொலாயர் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தாரு. he followed the English tradition for variety of humor. இங்கிலீஷ்காரங்க எழுதுற மாதிரி ஒரு பிரெஞ்சு ரைட்டர் எழுதினாரு சார். எதுக்காக அப்படின்னா, for the variety of humor. Okay, did you get that? இப்ப இவருக்கு முன்னாடி லிசிடியஸ் என்ன சொல்லி இருந்தாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா,
இந்த டிராஜிக் காமெடி அப்படிங்கிறது ரொம்ப மோசம். French are the ones who kept a tragedy separate and comedy separate in their place அப்படின்னு அவர் ஆர்கியூ பண்ணியிருந்தார். இப்ப இவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the mingling of the serious and the mirthful is very good. ஏன் குட் அப்படின்னு ரீசன் சொல்ல போறாரு. English people or the English dramatists, they mingled tragedy and comedy, tragic emotions and comic emotions. What did it give them? How did it benefit the English dramatists? அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, it helped the English dramatists to present contraries very close together. Number two, okay, the juxtaposition of a comic scene amidst tragic scene presented what is it, comic relief, a relief for tension. தொடர்ச்சியா டென்ஷன் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா டென்ஷன் will amount and sometimes it will be damaging to the mind and the soul. அப்ப அதுக்கு பதிலாக அந்த டிராஜிக் சீக்வன்ஸ்க்கு இடையில ஒரு காமிக் சீக்வன்ஸ் கொடுத்தா என்ன பண்ணும், அந்த ஒரு ரிலீஃப் எடுத்துட்டு திருப்பியும் ஒரு நல்ல இன்டென்சிட்டியோட அந்த சஸ்பென்ஸ அந்த த்ரில்ல கொண்டுட்டு போலாம். அதே நேரம் தேர்ட் ஆர்குமெண்ட் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, both compassion and mirth coexist in nature. இரக்கமும் சந்தோஷமும் ஒரே வாழ்க்கையில ரெண்டும் பின்னி பிணைஞ்சது தானே. tragedy and comedy, they are part and parcel of life. Are you the teachers? அடுத்த ஆர்குமெண்ட் தான் ரொம்ப ஹைலைட்டான ஆர்குமெண்ட் தியாண்டர் வைக்கிறது. என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, tragic comedy is an advanced form of art, a very pleasant form of art, which is not known to the ancients, but known only to the moderns. அவங்களுக்கு தெரியாது. ஏன் அப்படின்னா அவங்க இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல குழந்தைங்க மாதிரி இருந்தவங்க. Modern writers are in the advanced stage. They know how pleasant it is to write a tragic comedy. Did you understand this? அடுத்தது நம்ம ஏற்கனவே ஒரு ஆர்குமெண்ட்ல பார்த்தோம். என்ன அப்படின்னா, ancients they used only one major plot. They did not give importance to subplot அப்படின்னு ஏற்கனவே ஆர்குமெண்ட் இருந்துச்சா? அப்ப அந்த ஆர்குமெண்ட்டையும் இவர் கையில எடுக்கிறாரு. என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, when there is only one plot and this one plot அப்படியே ஃபாலோ பண்ணது பிரெஞ்சு பிளேல இருந்தது. இப்ப மேஜர் பிளாட் மட்டும் இருக்கும் பொழுது what is the outcome அப்படின்னா, there will be என்ன இருக்கும், monotony, there will be barrenness, there will be severity. In the barrenness, in the severity, lack of variety was the one which was found in the French play. அதனாலதான் அந்த play artificial-ஆ இருந்தது. Whereas in English plays there was variety because there was major plots and minor plots, major plots and subplot. Did you understand that? அடுத்தது இப்ப பிரெஞ்சு பிளேல ஏற்கனவே நம்ம பார்த்ததுதான். பிரெஞ்சு பிளேல அதாவது ஏன்சியன்ட் ரைட்டர்ஸ் உடைய வியூ பாயிண்ட்ல ஒரு பிளேல வந்து ஒரே ஒரு பிளாட் தான் இருக்கணும், ஒரே ஒரு தீம் தான் இருக்கணும். அப்ப அந்த ஒரு தீம் இருக்கும்போது அது கன்வின்சிங் மாதிரி தெரியும். பட் வாட் வில் ஹேப்பன் அப்படின்னா, there will be long-winded and boring dialogues. The long-winding, boring dialogues on one particular theme will be very disturbing. அதனாலதான் பிரெஞ்சு பிளேஸ் வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்பிங்கா இருந்தது சார். ஆனா இங்கிலீஷ் பிளேல அந்த மாதிரி இல்ல. ஏன் அப்படின்னா, when you see a man delivering long speeches which is untrue to life, that will actually make the audience become troubled. அப்ப long speeches which are found in the French plays were not appealing according to Neander. அப்ப ஸ்பீச் வந்து it should be true to life, ரொம்ப பம்பாஸ்டிக்கா இருக்கக்கூடாது.
யதார்த்தமா பேசணும் சார். ரொம்ப பெரிய பெரிய இதெல்லாம் கான்செப்ட் எல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்காது. அண்ட் காமெடியை பத்தி சொல்ல வரும்போது என்ன சொல்றாங்கன்னா, இங்கிலீஷ் காமெடி ஹேஸ் சம்திங் கால்டு ரிபார்ட்டி. விட் அண்ட் ரிபார்ட்டி ரெண்டு டேர்ம் இருக்கு. விட் அப்படின்னா intellectual intelligence அர்த்தம். intellectual ideas put together. What do you mean by repartee? Any idea about repartee? Okay. It's witty comments. சொல்லுங்க. ரிபார்ட்டினா என்ன? ரொம்ப விட்டியான கமெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி விட்டி கமெண்ட்ஸ் யாருக்கிட்ட தான் இருந்தது? இங்கிலீஷ் டிராமாட்டிஸ்ட் கிட்ட தான் இருந்தது. அதே மாதிரி இங்கிலீஷ் ஸ்டேஜ்ல உடைய கிரேட்னஸ் என்ன அப்படின்னா, there was variety on the stage brought about by the large number of characters. Okay, there were a large number of characters in the English drama. இது கூடாதுன்னு ஆர்கியூமெண்ட் இருந்தது. இவர் சொல்றாரு, இல்ல இல்ல, வெரைட்டி வாஸ் brought out by large number of characters. and இந்த large number of characters இருந்தாலும் அத எந்த விதமான குழப்பமும் இல்லாம எக்ஸிக்யூட் பண்ணது அப்படிங்கிறது இங்கிலீஷ் ரைட்டர்ஸ். பர்டிகுலர்லி அந்த மாதிரி பெரிய காஸ்ட் வச்சுக்கிட்டு ஸ்டோரிய சூப்பரா பிளாட்டை கொண்டு போனது யாரு அப்படின்னு நியாண்டர் சொல்றாரு. அதாவது ட்ரைடன் சொல்றாரு. யாரு அப்படின்னா, இட் இஸ் பென் ஜான்சன் who had a large cast and a very complex plot, but he did justice to every character in the plot. Who is the man? Ben Johnson. அதுவே அடுத்த பாயிண்ட், இன்னொரு ஸ்டேஜ், இன்னொரு அந்த டிஸ்கஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரும் அப்படியே பேசிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு டஃபா இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா ரொம்ப ரெஃபரன்சஸ் இருக்கும். இவர் பேசுவார், அவர் பேசுவாரு, யாரு பேசினாருன்னு உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம்ல கண்டுபிடிச்சிக்கவே முடியாது. unless otherwise you are an informed reader or a very great reader. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். பட் இந்த மாதிரி ஒரு சின்னதா ஒரு இன்ட்ரோ கொடுத்துட்டு டெக்ஸ்ட் பக்கம் போனா ஓரளவுக்கு உங்களால இது யார் சொல்றா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க முடியும். அப்ப என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, there was an argument from the side of Lycidius. இப்போ லிசிடியஸ் என்ன சொல்றாருன்னா, இங்கிலீஷ் ஸ்டேஜ் ரொம்ப மோசம்பா. ஏன் அப்படின்னா, violence is shown on the stage. Whereas in French stage, violence was not at all shown on the stage. Whereas it was turned into narration. அப்படிதானே லிசிடியஸ் ஆர்கியூ பண்ணியிருந்தாரு டீச்சர்ஸ். இப்ப இவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, here in English stage, violence on the stage is part of the English tradition. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, he says if an audience could imagine an actor as a king, then இல்ல அவர் என்ன சொல்றாரு, இது இங்கிலீஷுடைய ட்ரெடிஷனே ஆயிடுச்சு. people they have learned to accept it and they took delight in seeing violence on the stage. இத அதே மாதிரி ஒரு வியூ பாயிண்ட் டாக்டர் சாமுவல் ஜான்சனும் சொல்லியிருப்பாரு. prefers to Shakespeare சொல்லியிருப்பாரு. when critics were criticizing William Shakespeare for exhibiting violence on the stage, அவர் என்ன சொல்றாரு, Shakespeare did not wish to do it, but he knew what was the taste of the audience and the mind of the audience. The groundlings were the ones who went in large numbers to watch the plays of William Shakespeare. particularly Globe Theatre போனாங்க. குளோப் தேட்டர் மற்ற தேட்டருக்குலாம் போனாங்க, மற்ற ஓப்பன் தேட்டர்ஸ்க்கு. அப்ப அங்க போனவங்க அந்த கிரவுண்ட் லிங்க்ஸுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இட் இஸ் வயலன்ஸ் அண்ட் டபுள் மீனிங் உள்ள விஷயங்கள். அந்த வயலன்ஸ், செக்ஸ் சம்பந்தமான விஷயங்கள். அப்ப சம் ஆஃப் த டபுள் மீனிங் ஜோக்ஸ் எல்லாம் ஷேக்ஸ்பியர்ட்ட அதிகமா இருக்கும். சம் ஆஃப் த வல்காரிட்டி, வல்கர் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ், அது எல்லாமே இட் இஸ் நாட் பிகாஸ் Shakespeare wanted it wantonly, but because his audience wanted it, so he appeased the taste of his time. அப்படின்னு சொல்லி அப்ப இங்கிலீஷுடைய ட்ரெடிஷன்லயே வயலன்ஸ்ங்கிறது ரொம்ப பிடிச்சிச்சு. அதனால அவங்க வயலன்ஸை பிரசன்ட் பண்ணாங்க சார் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்ப ரெண்டாவது, ஏற்கனவே ஒரு லிசிடியஸ் என்ன ஆர்கியூ பண்ணியிருந்தாரு, லுக்கிங் அட் a man with a drum
and 5 people behind, and he made this particular 5 or 6 characters to think of representative of a nation is something absurd ன்னு சொல்லும் பொழுது இவர் என்ன சொல்றாருன்னா, if audience could imagine an actor as a king, it is easy for them to imagine 3 soldiers to represent an army. எப்படி பக்காவா ஆர்கியூ பண்றாரு பாருங்க. He is touching the imagination of the people and he says, ஒரு ஆளை வந்து கிங்னு அவங்களால கம்பேர் பண்ணும்போது 3 பேரை ஒரு ஆர்மின்னு ஏன் கற்பனை பண்ண முடியாது? அதே நேரத்துல என்ன ஆர்கியூமெண்ட் பாருங்க, if English were guilty of showing too much action on the stage, even French were guilty of showing too little action. இங்கிலீஷ் ரொம்ப ஆக்ஷனை காட்டுறாங்க சார், ரொம்ப அடுத்த டைம்ல வேற டைம் ஃப்ரேம்ல வேற இடங்கள் அப்படின்னா என்ன சொல்றான், நாங்க அதிகம் கொடுக்குறோம் சார், நீங்க ரொம்ப கம்மியா தானே கொடுக்குறீங்க, அப்ப அதுவும் ஃபால்ட் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, presenting death on the stage is bad நீங்க சொல்றீங்க, பட் it is a reality. அதை காட்டினா தான் கத்தார்சிஸ் வரும், அதனாலதான் நாங்க அதை காட்டுறோம். Did you follow that? Yes, sir. அதோட he even cites a French writer commenting about the French dramatists observing the rules too stringently. ரொம்ப மோசமா ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்றாங்கன்னு ஒரு ரைட்டர் சொன்னார். யார் அப்படின்னா, the French dramatist Corneille had once observed that the French dramatists had suffered from too strict an observance of the rules, and he said, to have an artistic output you need to sometime relax adherence to the rules அப்படின்னு அவர் சொல்லி இருக்கிறார். அதற்கப்புறம் என்ன சொல்றாரு, கிளாசிக்கல் ரூல்ஸ் இங்கிலீஷ் ஃபாலோ பண்ணலன்னா சொல்றீங்க, I'll give you the example. என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா, பென் ஜான்சன் in his work called Silent Woman, அதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு. What is other name? It is called Epision. Epision has artfully executed a classical play which is considered to be more original, more varied and more spirited. And இந்த ஒரு கான்செப்ட் சொல்லிட்டு இதனால நான் வந்து பென் ஜான்சன் பெரிய ஆள்னு சொல்ல மாட்டேன், இவரை விட சூப்பரா ஆட்கள்லாம் இருக்காங்க. யார் யாரு? There are 3 people whom I admire. நம்ம 3 பேருமே டிராஜிக் காமெடி அட்டம் பண்ணவங்க, ஷேக்ஸ்பியர், பெயா மவுண்ட் ஃபிளெஷர் அண்ட் பென் ஜான்சன். கடைசியா நான் பென் ஜான்சன் எனக்கு பிடிக்கும், பட் எனக்கு யார whom do I love? I admire Ben Jonson, but I love William Shakespeare. அப்படின்னு சொல்லிட்டு when he speaks about William Shakespeare, he comments that Shakespeare is the largest and the most comprehensive soul of all modern writers and perhaps all ancient poets. எல்லா ancient poets-ஐயும் விட, எல்லா மாடர்ன் poets-ஐயும் விட யாருக்கு ஒரு பெரிய லார்ஜ் அண்ட் காம்ப்ரிஹென்சிவ் சோல் இருக்கு அப்படின்னா, ஷேக்ஸ்பியருக்கு மட்டும்தான் சார் இருக்கு. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இன் ஷேக்ஸ்பியர் யூ ஃபைண்ட் அன்லேபர்ட் ஹார்ட். ரொம்ப முக்கிய எதையும் எழுதல. He was an inborn genius. He was not a university wit. He never went to any university. But உள்ளேயே அவனுக்கு ஜீனியஸ் அப்படிங்கிறது இருந்தது. His characterization were life-like characterization. நிஜ வாழ்க்கையில இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் அவர்கிட்ட இருந்த ஒரு சில நெகட்டிவா மற்ற கேரக்டர் சொன்னது என்ன அப்படின்னா, அவரு சில நேரங்கள் எழுதும் போது ரொம்ப பம்பாஸ்டா எழுதினாரு, பெரிய வார்த்தைகள் போட்டு எழுதினார் சார், நிறைய பன் யூஸ் பண்ணாரு. ஓகே, did you get that, teachers? இன்னுமே சொல்லும்போது அப்படியே டாக்டர் சாமுவல் ஜான்சன் சொன்னதான் இவரும் சொல்லியிருப்பாரு, ஜான் ட்ரைடன். என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, டாக்டர் சாமுவல் ஜான்சன் ப்ரிஃபர்ஸ் டு ஷேக்ஸ்பியர்ல அழகா சொல்லியிருப்பாரு, the characterization of William Shakespeare was both universal and particular. எல்லா காலத்திற்கும் பொருந்தும், அதே நேரத்துல அந்த ஒரு பர்டிகுலர் கான்டெக்ஸ்டுக்கும் பொருந்தும். அதே விஷயத்தை இவரும் சொல்லியிருப்பாரு. அதே நேரத்துல ஷேக்ஸ்பியர் அவரு டாக்டர் சாமுவல் ஜான்சன் இத ஒரு வந்து எலவேட் பண்ணும்போது என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா,
டாக்டர் சாமுel ஜான்சன் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் பத்தி சொல்லும் பொழுது என்ன சொல்லுவாருன்னா, he is a very great observer of nature and he goes to the extent of labeling William Shakespeare as a nature poet. ஏன்ஷியன் போயட்ஸ் விட நேச்சரை ரொம்ப பயங்கரமா அப்சர்வ் பண்ணது யாரு, நன்றாக கூர்ந்து கவனித்தது யாரு அப்படின்னா ஷேக்ஸ்பியர்னு அவர் சொல்லியிருப்பாரு. அதே விஷயத்த இங்க ட்ரைடனும் சொல்றது. Did you find that, teachers? அதுக்கப்புறம் பென் ஜான்சன் ஒரு பெயமவுண்ட் ஃபிளெச்சரை பத்தி இந்த ஒரு டிஸ்கஷன்ல அவரு என்ன பண்ணுவாரு, கமெண்ட் பண்ணும்போது அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, these two dramatists, யாரு, பெயமவுண்ட் and Fletcher, they are known for their gaiety, mirthfulness, wit and skill in presenting intrigue. Intrigue na complex relationships. And they also had a lively display of passion while excelling in their imitation of conversation of gentlemen. Gentlemen உடைய conversation imitate பண்ணும் பொழுது they had a lively display of passion and they were very skilled in presenting mirthfulness, wit, intellect and skill in intrigue. அப்புறம் பென் ஜான்சனை பத்தி சொல்லும் பொழுது என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, what is Ben Jonson known for அப்படின்னா, he is the most learned and judicious of the dramatists of his time. ரொம்ப மெத்த படிச்ச மேதாவி சார், நல்லா படிச்சிருக்காரு. அதே நேரத்துல he is a very good judge, judicious man. He knows what to present, what not to present. அதே நேரத்துல அவர் எந்த ஏரியால ரொம்ப ஸ்ட்ராங் அப்படின்னா, he was famous for his comedy of humors. What is Ben Jonson famous for? He popularized a sub-genre of drama called comedy of humor. அதுல அவரு ஃபேமஸ். அந்த காமெடி ஆஃப் ஹியூமர்ஸ் எதுக்கு அப்ளை பண்ணாரு? ரியல் லைஃப்ல நடந்த விஷயங்களுக்கு அப்ளை பண்ணாரு. அப்ப பென் ஜான்சன் எழுதிய ட்ராஜடியை பத்தி சொல்லும் போது அவர் சொல்றாரு, the tragedy is written by Ben Jonson. Okay, they were very close pictures of ancient models. And then Ben Jonson பத்தி சொல்லும் பொழுது என்ன சொல்றாரு, in Ben Jonson there is no question of plagiarism. அத சொல்லிட்டு தான் என்ன பண்றாரு, he conducts a detailed examine analysis. நியாண்டர் என்ன பண்றாருன்னா, அந்த சைலண்ட் உமன் இருக்குல்ல, அத பக்காவா எடுத்து he says how character and how humor is employed in the play, how it is faultlessly constructed and how all the three unities are beautifully adhered to அப்படின்னு காட்டுறதுக்காக அந்த ஒர்க் அக்கு வேற ஆணி வேற இந்த ஒரு எஸ்ஸேக்குள்ளார நியாண்டர் வந்து பிரிச்சு போட்டிருப்பா. அப்படி Did you get that, teachers? சொல்லி முடிச்சுட்டு என்ன சொல்றாரு, நீங்க எங்க போய் தேடினாலும் சரி இந்த உலகத்துல, okay, English writers are better than the ancient writers and the writers of all the other countries. வேற எந்த தேசத்துலயும் பார்க்க முடியாது. ஏன் ரோமாபுரியில இருந்தாலும் சரி, கிரேக்கத்துல இருந்தாலும் சரி, அவங்கள விட இங்கிலீஷ் தான் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறார்.